अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा कमिथलिहि शै'उन व हुवस समीउल बसीर। अल्हम्दुलिल्लाह नन ज़मूंगा दा मजलिस यो इल्मी और तहक़ीक़ी मजलिस थे। पदे मजलिस के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहाई मतानत संजीदगी सरा मंग खपल इल्मी मबाहिस यो बल तमख़ तकौ और लिखौवा और इंशाअल्लाह ज़मूंग जानिबेनो दक्का तमन्ना दा कि अल्लाह ताला मुंग तहक़्क़ुक़ और हक़ बस मुंग रवान शो पदे मसला के चुकुम हक़ जानिब दे कि अल्लाह ताला मुंग तवाज़िह की पदे मजलिस के ज़मूंग द तरफना दा दावा दा कि दा अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बाज़ अक़ाइद और नज़रियात दा अहले सुन्नत वल जमात मुखालिफ दी। दहावत तमाम इबारात बिल्कुल टिक टाक न दी बल्कि दहावी पर किताबों के दा से अक़ाइद और नज़रियात मिलावेगी कि हर अक़ाइद और नज़रियात दा अहले सुन्नत वल जमात ना मुकम्मल मुखालिफ दी और अग अक़ाइद और नज़रियात मुकम्मल गुमराहाना अक़ाइद और नज़रियात थी। बाकी दा खबरा कि दा अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह चुकुम शान दे कुम इल्मी तबहुर दे कुम दागा अलक़ाबात थी कुम दागा मकाम और मर्तबा दा दागा मुबारक उलमा कुम तौसीफ़ी और तौसीक़ी कलिमात वेली दी दा ज़मून द मुनाज़रे मौज़ू न द मुनाज़रे मौज़ू दा अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इबारात थी। मुंग ची उर्दू की कुम निकल कड़ी दी हगदा दी ज़ात व सिफ़ात पे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बाद अक़ाइद व नज़रियात अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। उसके बाद इबारात ठीक नहीं है वो गुमराह है क्योंकि उसके बाद अक़ाइद व नज़रियात ज़ात व सिफ़ात के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। दा खबर मुंग करे दा अवल नंबर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुंग दा साबितो कि मुंग को मदा खबर करे दा कि दा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सरा ज़मून को उसूल और फुरूअ की इख्तिलाफ शता चूँकि फुरूअ की इख्तिलाफ में इंशाअल्लाह ज़मूंगा मुहतरम मौलाना आज़म से तासु तख़्बलम बयान की कि अगर फुरूअ की इख्तिलाफ बनी उसूल की न बनी तो मुंग बावल इंशाअल्लाह दा उसूल हवाले सरा खबर हो कि उसूल के अल्लामा इब्न तैमिया से सरा सिर्फ दे बिलाल दरविश और ज़मून दे मरगर इख्तिलाफ करे दे और कना वो सरबल चाहों में इख्तिलाफ करे दे तो द टूल ना अवल बहुंगा दा अल्लामा इब्न तैमिया से रहमतुल्लाह अलैह हम मयाना शागर चकुम दागो तारीफ की द टूल ना ज़ियाद पेश थे अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह हवाला खयु अद-दुररुल कामिला जिल्द 1 सफ़ा 91 दा किताब दा अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह किताब दे उपदे कि दा अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह खबर नकल कई अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई व अना ला अअतक़िदु फ़ीहि इस्मतन बल अना मुखालिफ़ुन लहू फ़ी मसाइल अस्लियतिन व फ़रइयतिन। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि ज़ब इब्न तैमिया से की दा इस्मत क़ाइल नहीं हम चे मासूम दे बल्कि ज़द आगा पर दासी मसाइलों की मुखालिफिन कि बाद मसाइल असलिय दी और बास फ़रइय दी ज़मून दावा दा अल्लामा ज़हबी दावा गुमदा देव मंग पेश को दा उलमाए देवबंद शेखुल इस्लाम ना हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दा उलमाए देवबंद हाँ शख्सियत थे कि दा उलमाए देवबंद की इब्न तैमिया से रहमतुल्लाह अलैह आग मखतूतात शिकुम वक़्त की दो छाप शवे हाँ किताबुना मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कतली दी मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह दा दावा कई कि इब्न तैमिया से बाज़ी नज़रियात और अक़ाइद बिल्कुल उसूल की दा अहले सुन्नत वल जमात खिलाफ थी। फरमाई फ़िक़्ह में अइम्मा अरबा के मसलक से इन्हिराफ और अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़ से कुल्ह व उदूल और तजावुज़ उनके अंदर मौजूद है। अफ़वन दा इबारत पूरा तासुआ है इंशाअल्लाह खबर वज़ीन तराशी हुई में तकफ़ीर उनकी नहीं करता। फ़िक़्ह में अइम्मा अरबा के मसलक से इन्हिराफ अइम्मा अरबाओ मसलक ने मुकम्मल इन्हिराफ करे और अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़ा से कुल्ह व उदूल और तजावुज़ उनके अंदर मौजूद है
او مخکې بیا وایي میں ان کا معتقد نہیں، او بیا یې ترتیبوار ورپسې شیخ الاسلام مدني رحمت الله علیه هغه عقاید او نظریات هم ذکر کړي دي ورپسې صفحاتو کې چې په کومو باندې علامه ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه باندې په عقایدو کې اصولو کې تردید کړی دی. درېمه دعوا فواید جامعه دا مدني رحمت الله علیه مایاناز شاګرد مولانا ډاکټر عبدالحلیم چشتی صاحب د اصول حدیث ماهر انسان او د ډیرو ګڼو مفتیانو استاد عبدالحلیم چشتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي ابن تیمیہ سے اصول و فروع میں بہت سے غلطیاں ہوئی ہے، اصول کی تیوم شوی دی اور فروع کی تیوم شوی دی. بلا حوالہ میں پیش کو دا علماء دیوبند شارح جناب مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی سے فتاوی قاسمیہ کی دا ابن تیمیہ سے رحمت اللہ علیہ تفردات باندې مستقل باب کړه دے علامہ ابن تیمیہ کے تفردات، او بیا فرمائی چې بعد هغه تفردات دي چې مسلک حنبلی پکې پرېښی دی، بعد هغه تفردات دي چې امام احمد صاحب پکې پرېښی دی، نو داسې تفردات کل 16 دي. هغه تفردات چې څلور ائمه مذهب پکې پرېښی دی، مکمل څلور مذاهب پکې پرېښی دي، داسې تفردات ټول 19 دي. بیا هغه تفردات چې د اجماع امت نه مخالفت کړی دي، اجماع امت نه فرمایي چې داسې تفردات 39 دي چې په دې کې علامه ابن تیمیه صاحب د امت اجماع پرېښی ده محترم. او بیا وایي چې د هغه بعضې تفردات په عقایدو او نظریاتو کې دي، نو بیا په هغې باندې شروع شوی دی زما محترم ورونو، او هغه د عقایدو او نظریاتو چې کوم د هغه تفردات دي هغه ترتیبوار ذکر کړي دي، او تقریبا 6 تفردات دي په عقایدو او نظریاتو کې دا ذکر کړي. بل دا د مولانا محمد انور شاه کشمیری امام العصر محدث العصر انور شاه کشمیری رحمت الله علیه افادات دغه میاناز شاګرد مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوري جمع کړي دي، او تاسو ته دا وایم دا هغه شخصیت دی چې د علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه اکثر کتابونه الحمدلله مولانا صاحب کتلي دي، او په دې کتاب کې بار بار دغه خبره کوي حافظ ابن تیمیہ کے بڑے تفردات و شواذ عقائد و احکام وغیرہ میں 40 کے قریب ہے، 40 عقائد و احکام کے. دا مفتی اعظم پاکستان تقریبا دا پاکستان دا ګڼو علماء او استاد شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه فتاوی فریدیه دا او په دې کې دا علامه ابن تیمیہ صاحب د تفردات متعلق ویلي دي. ابن تیمیہ سے بہت سے اصول اور فروع مروی ہے جو کہ مردود ہے، اصول کے وسرا مفتی فرید سے رحمۃ اللہ علیہ اختلاف لري. دا بل حوالہ دا شیخ الاسلام تقی عثمانی سے دامت برکاتهم العالیہ القول التمام دے د دې په تقریض کې لیکي چې د ابن تیمیہ سے نه بعض په اصول کې دا هغه بعض تفردات موجود دي او موږ د هغې تابعداري نه کوو. نو حضرت فرمایي ولكن العصمة من خواص الأنبياء والرسل وكل يؤخذ من أقواله ويترك. لهذا ابن تيمية سے هغه اقوال چې کوم د عقایدو متعلق تفردات دي هغه پرېږدو، چې کوم د فقهي تفردات دي هغه پرېږدو. دا تقریبا ستاسو وړاندې ما 9 حوالې پیش کړې چې ما کومه دعوه کړې ده چې د علامه ابن تیمیه صاحب سره زه اختلاف په اصولو کې هم لرم، فروع کې هم لرم. الحمدلله دا دعوا ما د ابن تیمیه صاحب د شاګردانو نه او د علماء دیوبند د مایاناز محدثینو او استادانو نه ستاسو وړاندې پیش کړه. زما مولانا اعظم سے محترم کو شریدا دعوه لري چې د هغه په اصولو او فروعو کې اختلاف منم، اصولو کې نه منم. نو زه به د مولانا اعظم صاحب نه دا تپوس کوم چې څنګه ما خپله دعوه پیش کړه چې اصول و فروعو کې ورسره ګڼو حضراتو اختلاف کړی دی، تم به دې خپله دعوه پیش کړې چې ستا دې دعوې ته څوک تلي چې د هغه تمام عبارات بالکل ټیک ټاک دي او د اهل سنت والجماعت موافق دي. اوس به راشو مونږ چونکې زموږ خبره په عباراتو باندې ده، نو مونږ به راشو انشاءالله د علامه ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه عباراتو ته. اول دا خبره کوم چې جهاد الله تعالی لره ثابت دی او ګناه دی ثابت. په دې باندې د اهل سنت والجماعت اجماع ده چې جهاد د الله تعالی نه منفي دی. شرح الارشاد صفحه نمبر 221
شرح الارشاد الاسعاب في شرح الارشاد علامہ ابن بزیزہ رحمت اللہ علیہ یو مایاناز دا عقائد عالم نے جوہری سے رحمت اللہ علیہ عبارت ذکر کی اور داغی سر مکمل اتفاق کی فرمائی وَاعْلَمْ أن السواد الأعظم من العقلاء متفقون على أنه سبحانه منزه في وجوده عن المكان والتحيز والتخصيص للجهاد فدي بعد العلماء وعقلاء دا امت اتفاق و اجماع دا چه اللہ تعالی دا جهاد نپاک دے دوی بحوالا دا امام الحرمین بحوالی سرا دا معجم اہل الایمان جلد 255 دا پیشکوم قال الشیخ امام الحرمین عبد الملك الجويني رحمه الله ومذهب أهل الحق قاطبة ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهاد فرمي إمام الحرمين فرمي دا أهل الحق مذهب قديبا إجمالا جي الله جل شانه دا تحيزنا او دا جهاد ونا پاک او منزه دے دا خدا اهل سنت والجماعت عقیده شو زبا تاسو ته پیش کم د هغه عقیده نه چې په دې عقیده باندې الحمدلله د سلف او عقیده او د ټول امت به اتفاق دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده په دې کې ذکر را په دې کې د امام ابو یوسف عقیده ذکر را په دې کې د امام محمد عقیده ذکر را او په دې کې د ټول امت الحمدلله په دې کتاب باندې ډیر زیات اتفاق دی سوا د مشبهه او مجسمه ولا فرمای ولا تهويه الجهاد الست كسائر المبتدعات او الله تعالی جهاد په الله تعالی باندې حاضر شي کوله دا د اهل سنت والجماعت مسلک شو تاسو وړاندې ما پیش کوم اوس په موږ راشو جناب علامه ابن تیمیه صاحب ته چې هغه د جهاد مبارک یې سوي عبارات راکړي اولانی عبارت ز پیش کوم د بیان التلبیس الجهمیه جلد نمبر 3 نا او د صفحه نمبر 607 فرمایي ان يقال لا ريب ان الجهه والحيز من الامور التي فيها اضافه ونسبه فانه يقال هذا جهه هذا وحيزه والجهه اصلها الوجه الذي يتوجه اليها الشيء كما يقال عده وعدة وزنا ووزن وجهة وبجهة والبجهة من ذلك كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها او بیا علامه ابن تیمیه رحمة الله عليه مخکزی بیاوی وإذا كان كذلك فالجهاد تضاف خلیفہ ٹھیک لگی کوئی مزہ عبارت پورا کم بیادا ٹھیک شو جی مختصر دا چې علامه ابن تیمیه سے رحمت الله علیه دا کتاب د اهل سنت والجماعت د یو مایاناس کتاب په تردید کې لیکل دی چې د دې کتاب نوم دی تاسیس التقدیس دا د اهل سنت والجماعت امام دی شیخ المعقول والمنقول شیخ الاسلام الامام فخر الدین محمد بن الحسین الرازی دا د علامه ابن تیمیه سے نمخ کې تیر شوی دی او دا د اهل سنت والجماعت عقیده په دې کتاب کې لیکلې ده او په دې کې دا لیکي چې الله د جهاد نه پاک دی ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه په دې کتاب باندې په لس جلد کې دا تردید لیکلې ده په دې د سنت په عقیده باندې په لس جلد کې تردید لیکلې ده او په دې کې په دې کتاب کې 15 دلایل په دې ذکر کړي دي چې الله تعالی د جهاد ثابت دی دا مختصر خلاصه شو دویمه حواله پیش کوم تاسو وړاندې دا بیان تلبیس الجهمیه جلد 430 نه دا ډیره صریحه حواله ده په مختصر الفاظ پوه شوي ان كون الرؤيه مستلزمه لان يكون الله بجهه من الرائي امر ثبت بالنصوص المتواتره دا الله تعالی رؤیت دا په جهاد کې د رائي طرفنا یعنی الله تعالی چې دی ویني څنګه چې تعبیر ته په جهاد کې ابن تیمیه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا الله تعالی رؤیت دا چې دا د رائي طرف په جهاد کې او دا خبره د نصوص متواتره نه ثابته ده حالانکه ما د اهل سنت والجماعت نه تاسو ته ثابت کړه چې جهاد د الله تعالی نه منفي دی والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد
زمان مولانا بلا درویش سے مسئلہ تمام صفات ہوگا څنګه چې تاسو تم پته او موږ تم پته او مولانا ته پته مولانا سے کو د خپل دعوی وضاحت یې ونکړو استاد دا وسدا ابن تیمیہ کے بعض عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے چې د اهل سنت والجماعت عقائد او نظریات دا خلاف دي نو اهل سنت والجماعت بدل اولنا تعریف کی چې اهل سنت والجماعت ستو چې دا غیر خلاف ټیک تا دویمه وداسي خبرو کې چې دا غیر خلاف دي بعض نظریات بعض عقائد نو دا هغه عقاید حکم بسی ماته دا هغه حکم وضاحت اوکي څنګه چې تا دلایل کې دې خبره تصریح وکړه چې ابن تیمیہ سے وہ د جهاد قائل دی د حدود قائل دی نو ماته دا دې حکم ذکر کې چې ابن تیمیہ سے وہ دا عقاید دی په باب د جهاد کې په باب د حد کې نو دا هغه حکم سره ماته د فقهاو نه دا هغه حکم ذکر کې چې آیا دا گمراه دی آیا دا کافر دی د دې حکم سره دا حکم براته دی کوي نو بل مسله دا مولانا صاحب ته چې کوم د زهبي صاحب د عبارت پیش کړه د الدر الکامنی په حواله سره چې زهبي صاحب چې دغه وسره اصليو پر هیو کې اختلاف دی نو د اصليو باندې وضاحت کړو هوا دغه وستا مسله صرف په صفاتو باندې ده آیا د دوسر په صفاتو کې کومه اختلاف وو او گناه بل خبر دادا چې فرعیه دي نو تاسو ما په مبادیاتو کې دا خبره کړې ده چې شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله دا هغه چې کوم فقهي تفردات دي چې کوم شیخ سربراهان صدر سے پسما الموتا کې ذکر کړی دي هغه تفردات زغم نه منم او زمونږ علماء کرام اکابرین هم نه مني دا نه چې د امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه په هر یو چیز کې د هغه عقیده نظریه او هغه متعلق فقه سره که هغه اصول فقه سره متعلق وي او که هغه عقاید سره متعلق وي هغه ز بالکل دغه قائل نه یم او ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې د هغه فقهي تفردات دي که هغه متعلق دي طلاق سره طلاق ثلاثه سره چې طلاق ثلاثه د فرض کا هغه یو وي د دې نه علاوه شیخ سربان صدر سے پسما الموتا کې دغه تذکرہ کړی ده دا فقهي تفردات دي او امام زاهبی رحمت الله علیه په تذکرۃ الحفاظ کې د دې خبره تذکرہ کړی ده او مفتی تقی عثماني سے هم د دې خبره تذکرہ کړی ده چې دغه فقهي تفردات دي فقهي او هغه فقهي تفردات مونږ نه منو او چې کوم عقاید سره متعلق خبره څنګه چې دلته کې په دې پاڼه کې لیکلي دي او دعوی کې او په جواب دعوا کې چې هغه متعلق صفات او سره نو ته مولانا صاحب د فقه نه را دي خواشه د فقه نه را دي خواشه کوم یو عالم ماته تاسو خویا چې دا هغه په فقه کې دا هغه پرس کې یو نظریه نه یا او بیا داسې یو ډیر لوی امام چې هغه شیخ الاسلام دی چې هغه باندې تقریبا په سونو اقوالات دا موجود دي چې هغه شیخ الاسلام دی مجتهد دی او علماء کرام لیکلي دي کدا هغه نه فقهي تفردات شوي وي هغه موجود دی مجتهد دی ځکه چې مجتهد نه غلطي کوم شي نه بیا هغه موجود دی اجر وته ملوي مولانا صاحب ته په دې وضاحت وکړي بل خبره به تدا وکړي چې هغه گمراه دی نو د گمراه دا نسبت آیا د صفاتو سره صحیح دي چې لکه د صفاتو هغه چې کوم تشریح کوي چې هغه سره ستاسو په نسبت باندې تجسیم لازميږي نو آیا دغه حکم هغه گمراه راځي کنه هغه کفر طرف ته خبر راځي که هغه فسق طرف ته خبر راځي تبه ماته د هغه خبرې تذکرہ وکړي دا بیان کړي بل خبردار مولانا صاحب الحمدلله من ټول علماء دیوبند یو تاسو شیخ سربان صدر صاحب رحمه الله امام اهل سنت دی ناغي هغه نظریات هغه تاسو دې زمون غوړي دا راګي په دې دور کې د مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله چې شیخ الاسلام دی تاسو مشر دی زمون مشر دی زوی ما چې داسې طریقې کار اختیار کړی شي داسې طریقې کار اختیار کړی شي چې
چې د ابن تیمیه صاحب دغه عبارات چې کوم دي دا مونږ او تاسو د علماء دیوبند په تناظر کې مونږ او تاسو پیش کو زم چې دا ډېر زیات خېږي. مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله چې شیخ الاسلام دی، امام ابن تیمیه رحمه الله چې شیخ الاسلام دی، اگر چې تاسو ورته نه وایي نو زم چې د شیخ الاسلام په عقاید او نظریات باندې به شیخ الاسلام ویلي دا په دې اتفاق وکړي شي. دا ډېر زیات خېږي چې په صفاتو کې د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله چې کوم د صفاتو تشریح مفتی تقی عثماني سے حفظه الله کړ چې شیخ الاسلام د دې دور د وفاق المدارس مشر دی، زمون د ټولو مدرسو هغه مشر دی. د پاکستان د مدارسو څخه چې د بار چې کوم مدرسې دي نو د هغه او مشري کې د بعضې مدرسو کې د ذمہوارۍ حواله شي مستقل داسې طریقې کار وکړي چې شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني سے حفظه الله د هغې چې کوم تشریحات دي نو هغه تاسو موږ او تاسو چې هغه مولانا صاحب دغه وګوره چې موږ او تاسو هغه اختیار کړو نه بس مسله به ډېره برابر شي. کو چېرته ابن تیمیه صاحب د جهاد ته وایي چې هغه الله تعالی له جهاد ثابت دي، حد ولې ثابت دی، بیا به ماته د حد حکم لګي چې په څوک د الله تعالی لره حد ثابت دی په هغه باندې څه حکم لګي، څوک چې الله تعالی لره جهاد ثابت دی هغه باندې څه حکم لګي، څوک چې الله تعالی لره جسم ثابت دی په هغه باندې څه حکم لګي. ماته به د هغې حکم یادې چې تا کوم د ګمراهۍ هغه حکم لګولی دی، آیا دا حکم د هغې مطابق دی او که نه دی، او که نه د هغې مطابق نه وي نو ته بیا داسې کار وکړه چې ته خپله دعوه بیا بدله کړه. چېرې زه الله چې ابن تیمیه صاحب الله تعالی له جسم ثابتوي، حد ولې ثابتوي، مکان ولې ثابتوي، د دې نه خو جسم لازمیږي ستاسو په نیز باندې چې جسم لازمیږي نو آیا د تجسیم چې څوک قایل دي فقهاو په هغې څه فتوا لګولې ده هغه فتوا به ماته پېښ کړي چې آیا هغې د کفر فتوا لګولې ده، هغې د شرک فتوا لګولې ده، هغې د ګمراهۍ فتوا لګولې ده، او هغې د اهل سنه والجماعه د خروج هغه فتوا لګولې ده. بله مسله به دا وکړي مولانا صاحب زموږ ستا په مبادیاتو کې دا خبره شوې مولانا بشارت صاحب هم شته د هغې ریکارډ مولانا سلیمان صاحب کړی دی، اگر چې په هغه ټیم باندې موږ دا خبره کړو چې دا مجلس په امانت وي، خو بهرحال هغه ریکارډینګ کړی دی او هغه ریکارډینګ شته په هغه ریکارډینګ کې مولانا صاحب دا خبره ده چې تاسو د دې قایل یې چې ابن تیمیه صاحب د اهل سنه والجماعه نه خارج دی، نو موږ ته به په دې باندې مستقل دلایل قایم کړي چې د اهل سنه والجماعه نه خارج دی او هغه ګمراه دی یا کافر دی یا هغه مشرک دی. د دې به موږ د هغې وضاحت وکړو. او دا ډېره اسانه خبره ده مولانا صاحب چې د ابن تیمیه صاحب چې کوم شاګردان دي امام ابن کثیر صاحب المتوفا 774، امام ذهبی صاحب المتوفا 748، امام ابن عبدالهادی صاحب المتوفا 744، د دې نه علاوه امام ابن قیم صاحب المتوفا 751 دا د مستقل شاګردان دي، امام ابو حفص بزار المتوفا 749 دا د شاګردان دي مستقل. داسې کار وکړئ چې د هغې د شاګردانو د استاد په باره کې څه نظریې دی، ځکه چې شاګرد د استاد په عقیدې باندې ښه پوهېږي او کوم ځای کې چې د استاد عقیده صحیح نه وي د شاګرد او د استاد عقیده موافق نه وي شاګرد رد هم کوي، یا لکه څنګه چې ملا علي کاري صاحب خپل استاد سره اختلاف ساتلی دی په میرخان کې. نو مولانا صاحب دغه خبره ده چې د ابن تیمیه صاحب او زما استاد ترمنځ ډېره غټه فاصله ده. ابن تیمیه صاحب 728 هجري کې وفات شوی دی، زما او استاد هغه ترمنځ تقریبا 700-750 فاصله ده. داسې کار وکړه چې د هغه ځای نه یې راواله که نه د امام ابن تیمیه صاحب د شاګردانو نه راواخله، داسې راځه ورو راکوزېږه تر اوسه پورې ثابت کړه چې ابن تیمیه صاحب د اهل سنه والجماعه نه خارج دی، ګمراه دی، په صفاتو کې د هغه مسلک د جمهور اهل سنه والجماعه بالکل مختلف دی. دغه ماته ښې او کو چې مولانا صاحب نشي کولی نو بس بیا خبره واضحه ده. دغه وضاحت بس وکړه چې امام ابن تیمیه صاحب په مناقبو کوم په فضایلو کوم کتابونه علماو لیکلي، خصوصا د هغې شاګردانو د هغې نه راته وښیه چې شاګردانو یې کوم کتابونه لیکلي په هغې کې راته وښیه چې امام ابن تیمیه صاحب مجسم و، یہ اللہ تعالیٰ نے حد ثابت ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے جہد ثابت ہو. ما ته د دغې نه
تو مستقل هغه ثابت کړه بتا ته عبارت خیمه چې امام ابن تیمیه سے د دې شیزونو قائل نه دي هغه به ان شاء الله په خپل وخت باندې هغه نمبر برازي وزتا ته دا چې ته صرف د خپل دعوی ته راشه د خپل دعوی دا چې دا مستقل دا دعوا هغه خاص ده چې هغه صفات سره متعلق ده نو ته صفات لري مسالې ته له کوم راشه او بیا دا ذکر وکړه چې د دې صفاتو چې هغه کوم تشریح کوي هغه باندې حکم ولګوا بس زما استاد ولید ما ته وګوره چې هغه گمراهي وي هغه کفر وي شرک وي هر څه چې وي هغه ته پیش کا او دلته کې لفظ تا گمراهي کړي مولانا صاحب ته چې ابن تیمیه صاحب د کوم خبرو نسبتونه کې آیا نو دغه منکر یا دغه مثبت گمراهي کنه هغه کافر او آیا ابن تیمیه صاحب ته کافر وي او نه وي د دې خبرې وضاحت او د دې نه علاوه یو بل خبره تذکر چې امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 842 غالبا وتویم المتوفى 842 چې امام حافظ ابن حجر صاحب المتوفى 852 دی امام علامہ عینی صاحب المتوفى 855 دی د دې ټولو تقریزات باقاعده هغه رد الوافر باندې لیکل یره د مال اندازې مطابق 87 عبارات هغه د علماء کرام هغه په رد الوافر کې پیش کړی دي چې دا 87 علماء کرام د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مستقل هغه مدح دي او هغه بالکل هیڅ قسمه داسې خبره نه کړې چې هغه تجسیم لرا لازمه یا حتی یا جهت کتاب فایل خبري رد الوافر کتاب ټول فایل خبري رد الوافر والا مولانا صاحب دا الرد الوافر کتاب دې ته وګورم کو چې تاسو مطالبه کوئ کنه نو ان شاء الله موږ کې سخاوت شته ښه مولانا صاحب اصول کامنه موږ سره نو موږ چې تاسو راکړو نه خبره او بهرحال مولانا صاحب تمام الرد الوافر دا امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ بالکل 842 کې وفات ته هم پدې الرد الوافر کې امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ تاسو سره یې کنه اخر ته لور شي تاسو ها اخر ته لور شي تاسو فهرست ته لور شي وګوره 87 وګوره دا د 87 علماء کرامو د ائمه باغی باندې مستقل د هغه تاییدات پراتی د هغه عبارت پیش کړي د امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مبارک او بیا د هغه نه علاوه سونه په صحات چې وتویا هغه داري چې په دې باندې تقریز هغه د حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب پروت دی د علامه عینی صاحب چې هغه د احناف بالکل ترجمان دی هغه تقریز په دې باندې پروت دی دغه په دې تقریزات باندې اتفاق زه او تو مولانا صاحب په دې ډول باندې زو تراجم شو او بده باندې مستقیم کینو او بده باندې موتا صلح او کوج او بالکل بده کې چې کوم دي علامه عینی صاحب چې ذکر کړی دي حافظ ابن حجر صاحب چې ذکر کړی دي زمو استاد صلح او روغه مستقل بده باندې مولانا صاحب راتلی شي زم چې د دونه علماء کرامو چې دا 87 علماء کرام دي چې په تاریخ دعوت عظیمت کې ابو الحسن ندوی صاحب ته تذکرہ کړی دا دون علماء کرام په عقیده باندې لګن دي پوښوي په جهاد نه دي پوښوي په حد باندې نه دي پوښوي په مکان باندې نه دي پوښوي دا رنګ په تجسیم باندې نه دي پوښوي او مولانا صاحب ته په پوهیږي نو زه هم چې فهم د سلف لري اعتبار وکړه ډایرکټ چې دغه هغه کتابونو ته نزو سلف ته وګورو چې سلف صالحین د شیخ الاسلام مبارک سره نظریه لري دا ډېر زیاته خیه چې د غیر مقلدینو په شانکار نه کوه چې دا غینه تاسو کو چې دا څنګه خبره ده ډایرکټ حدیث ته نه زمون الحمدلله من د علماء کرامو د ائمه موږ متبعین او زمون مشران دي موږ د غي اتباع کوه او باغی باندې الحمدلله زمون د اعتماد دی مولانا صاحب د الرد الوافر باندې کرا سره د اتفاق په نکار ډیر زیات سمیا څنګه چې دا وخت کې امامانو باندې مستقل اتفاق کړی دی نو دا رنګ اتفاق چې دی زه ته کار وسیم